Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to see a new chapter from our first section, that is Kingdom Planting. In previous two lectures we have completed the first topic, that is Living World. Today we are going to see the second chapter from our 11th syllabus, that is Kingdom Planting. Already in 9th standard you have studied the classification of plants, but in detail we have to see the classification of this Kingdom Planting. So here the first point that we have to see, the kingdom plant is basically divided into two groups, cryptogamy and phanerogamy. So first of all we have to discuss here what is the meaning of cryptogamy and phanerogamy. So let us see here, kingdom plant is classified into two subkingdoms. The first subkingdom, it is known as the cryptogamy or cryptogams, which is also known as spore producing plants, and the second group, that is known as the phanerogamy or phanerogams, which is called as seed producing plants. Basically the plants are divided into these two kingdoms. The plants which are producing spores are included in a subkingdom that is known as the cryptogamy or cryptogams, and the plants which are producing seeds are collected together, that is phanerogamy and phanerogams. जे काही सगळ्या वनस्पती आहेत त्यांचं ह्या दोन ग्रुपमध्ये डिव्हिजन केलेलं आहे बघा. ज्या वनस्पतींच्या मध्ये स्पोर्स तयार होत, म्हणजेच थोडक्यात त्यांच्यामध्ये सीड्स तयार होत नाही, बिया तयार होत नाही, अशा प्लांटला क्रिप्टोगॅमी किंवा क्रिप्टोगॅम्स या ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. आणि ज्या प्लांटमध्ये आपल्याला सीड तयार झालेली बघायला मिळतात, जे आपल्याला ऑलरेडी सर्वांना माहिती आहे, आपल्या आजूबाजूला असणारी सर्व झाडं, आंबा असेल, चिक्कू असेल, नारळ असेल, केळ असेल, असे खूप सारे प्लांट्स आहेत सीड प्रोड्युसिंग प्लांट. त्याच्यामध्ये त्याचा समावेश जो आहे तो कशामध्ये केलेला आहे, तर पॅनेरोगॅम्स मध्ये केलेला आहे. नाउ लेट अस सी द डिटेल points related to these two terms, what is meant by cryptogamy and phanerogamy. So here the first, that is the cryptogamy. What does it mean? Cryptogamy means what? Here cryptos means hidden and gammus means sex organ. That means the plants which are showing the sex organs which are hidden, they are not visible but they are concealed, they are packed inside the some structure, and therefore these sex organs are not visible to us. म्हणजे ज्या प्लांट मध्ये हे सेक्स ऑर्गन्स हिडन असतात, हाईड करणे म्हणतो बघा आपण, जे लपवणे थोडक्यात, किंवा जे दिसणार नाही त्याला हाईड करणं असं म्हटलं जातं, तशा टाईप ह्याच्यामध्ये सेक्स ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात. आणि त्याच अर्थानं हा शब्द घेतलेला आहे. क्रिप्टॉस मीन्स हिडन अँड गॅमस मीन्स सेक्स ऑर्गन. सो हियर these are spore producing plants and do not produce seeds and flowers. In these plants there is no formation of flower, no production of seed, and these are actually spore producing plants, and these are reproducing sexually by gametes, but sex organs are concealed. Concealed म्हणजे काय, की ते झाकलेले असतात, बंद अवस्थेत, म्हणजे झाकलेल्या अवस्थेमध्ये असतात, ते आपल्याला इनव्हिजिबल असतात. म्हणजे ऍक्च्युली त्या प्लांट बॉडीच्या स्ट्रक्चर मध्ये ते असतात, परंतु ते असे आपल्याला दिसत नाही, त्याला सेक्स ऑर्गन्स आर कन्सिल्ड म्हणलं जातं. अँड देअरफॉर द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज गिव्हन ॲज दी क्रिप्टोगॅमी. ओके, नेक्स्ट ग्रुप जो आहे फॅनेरोगॅमी. हिअर फॅनेरो मीन्स विजिबल अँड गॅमस मीन्स सेक्स ऑर्गन. म्हणजेच या ऑर्गॅनिझम मध्ये किंवा या प्लांट मध्ये आपल्याला जे सेक्स ऑर्गन्स आहेत ते आपल्याला व्हिजिबल बघायला मिळतात, आपण ओपनली ते बघू शकतो, ते झाकलेले नसतात, ते ओपनच असतात. त्यामुळं वी कॅन इझिली ऑब्झर्व these sex organs. Such plants are included in this group, that is known as the phanerogamy. Here these are seed producing plants. Commonly this phanerogamy, these are known as the seed producing plants, and here the plants are producing sexually and the reproductive structures are visible. For example बघा, phanerogamy मध्ये angiospermic plants येतात, and in angiosperms the flowers are produced on the plants, and these flowers are known as the reproductive structures. Already तुम्ही हे 9वी 10वीला स्टडी केलेलं आहे. अँजिओस्पर्मिक प्लांट म्हणजे फुलं येणारी झाडं, आणि जी फुलं येणारी झाडं आहेत त्याच्यामध्ये फूल हे स्ट्रक्चर कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतं, तर रिप्रोडक्शनसाठी. फ्लावर इज कन्व्हर्टेड इनटू फ्रूट, and into fruit seed formation is taking place, and with the help of these seeds the new plants will be produced. त्यामुळे फ्लावरचे जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला इथं कसं बघायला मिळतं,
तर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर असलेलं बघायला मिळतं आणि त्यामुळे याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर हे विजिबल आहे. फ्लावर आपण इझिली बघू शकतो, ते काही झाकलेल्या अवस्थेमध्ये असत नाही. त्यामुळे हे दोन मेन ग्रुप आहेत, क्रिप्टोगॅमी where the sex organs are concealed and phanerogamy where the sex organs are visible. Okay, so these are the basic differences between this cryptogamy and phanerogamy, and all the plants which are present on this earth are particularly divided into these two categories or these two sub kingdoms, that is cryptogamy and phanerogamy. Let us see the detailed classification of this kingdom Plantae. So this kingdom Plantae is basically divided into two sub-kingdoms, the sub-kingdom cryptogamy, second sub-kingdom that is phanerogamy. Again, this cryptogamy, it is divided into two types, non-vascular plants and vascular plants. Now, what is mean by non-vascular plant and vascular plant? Suppose we know that the higher plants are showing presence of vascular tissues, that is xylem and phloem. The water conduction and food conduction inside the plant body is taking place with the help of xylem and phloem tissue, and these tissues are known as the vascular tissues. And if the plants are showing presence of these vascular tissues, such plants are called as a vascular plants. And if the vascular tissues like xylem and phloem are absent, such plants are called as a non-vascular plant. So accordingly here, the cryptogamy group or the cryptogamy sub-kingdom is divided into two again types, that is non-vascular plants, means there is no xylem and no phloem, and vascular plants, that is presence of xylem and phloem. Okay, now this and phanerogamy, these are all showing vascular plants. Phanerogamy मध्ये सर्व plant हे vascular plants असतात. Next classification here, the non-vascular plants are here divided into thallophyta, or these are also called as the alga or algae, and second group here, that is known as the bryophyte. क्रिप्टोगॅमी मध्ये पुन्हा आपल्याला दोन ग्रुप बघायचे आहेत. त्यामध्ये नॉन व्हॅस्क्युलर ग्रुप मध्ये हे दोन डिव्हिजन आपल्याला बघायला मिळतात. त्याला डिव्हिजन थॅलोफायटा और डिव्हिजन अलगी म्हटलं जातं, आणि सेकंड डिव्हिजन आहे ब्रायोफायटा. आणि व्हॅस्क्युलर प्लांट मध्ये जर बघितलं तर टेरिडोफायटा ही डिव्हिजन आहे. आपल्याला डिटेल क्लासिफिकेशन ह्या तिन्हींचं बघायचं आहे, थॅलोफायटा or algae, bryophyta and pteridophyta belonging to the cryptogamy. Then from phanerogamy, the vascular plants are divided into gymnospermy and second group is known as the angiospermy. त्या vascular plant चे पुन्हा दोन division पडलेले आहेत, gymnospermy division आणि angiospermy. What is the difference between gymnospermy and angiospermy here? In gymnospermy, seeds are produced. These seeds are naked, and in angiospermy the seeds are produced in fruit, means seeds are enclosed in a fruit like structure. जिम्नोस्पर्म मध्ये सीड तयार होतात, हे सीड नेकेड असतात, ते बंद नसतात किंवा कशामध्ये ते सीड्स तयार होत नाहीत. आणि अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये मात्र सीड्स काय होतात, बंद अवस्थेमध्ये, म्हणजे थोडक्यात फ्रूट मध्ये तयार होतात. हा बेसिक डिफरन्स आहे जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म मध्ये. अगेन these angiospermic plants are divided into two types, dicotyledony and monocotyledony. त्याला आपण मराठीमध्ये द्विदल वनस्पती आणि मोनोकॉटला आपण एकदल वनस्पती म्हणतो. या पद्धतीने आपल्याला किंगडम प्लांटीचं डिटेल क्लासिफिकेशन या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचं आहे. त्यामध्ये फर्स्ट आपण डिव्हिजन बघणार आहे, डिव्हिजन थॅलोफायटा और अल्गी. द डिटेल characteristic features of this algae we have to study, and then we have to study the classification of algae in detail. तुम्ही थोडेच कॅरेक्टरिस्टिक्स 9वीला किंवा 10वीला याची स्टडी केलेले आहे, पण आता डिटेल कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ एक्झाम्पल, विथ डिटेल क्लासिफिकेशन वी हॅव टू स्टडी. देन द सेकंड डिव्हिजन वी हॅव टू स्टडी, दॅट इज ब्रायोफायटा. ब्रायोफायटाची काय टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत, एक्झाम्पल्स अँड द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफायटा, दॅट वी हॅव टू स्टडी. Then we have to study the pteridophyta, salient features of the pteridophyta, classification of the pteridophyta, and different examples of the pteridophyta. These three groups are included in the cryptogamy that we have to complete first, and afterwards we have to study the phanerogamy. In phanerogamy, gymnospermic plants characteristics and examples we have to study. Then angiospermic plant characteristics and examples, and again the classification of angiospermic plants, that is dicotyledony and monocotyledony. तर या पद्धतीनं
टोटल आपल्याला जे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स बघायचे आहेत बघा, अलगी, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्मी, अँजिओस्पर्मी आणि डायकॉट आणि मोनोकॉट यांच्यामधला डिफरन्स, या पद्धतीनं टोटल जो आपला टॉपिक आहे तो या पद्धतीने आपण स्टडी करणार आहे. अँड आफ्टरवर्ड्स दी प्लांट लाईफ सायकल्स, हाऊ दे आर ऑपरेटेड इन दॅट पर्टिक्युलर division or in that particular kingdom, that we have to see. So let us start here the first division, that is Thallophyta or algae. Okay, before that, here subkingdom Cryptogamy, it is divided into 3 divisions. Just we have seen the first is known as the Thallophyta or algae, second is known as the Bryophyta. Here bryon means moss, phyta means plant. Moss like plants are included in this Bryophyta group. Then third, Pteridophyta. Pteron means feather, phyta means plant. Feather like plants are there in this subkingdom. So in this way the subkingdom Cryptogamy, it is divided into again these 3 types: Thallophyta, which are known as the algae, Bryophyta and Pteridophyta. One by one we have to see the details about these 3 divisions. So here division Thallophyta or algae, the characteristics we have to see here. The characteristics are also known as the salient features. म्हणजे हे characteristics फक्त याच ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतील, याच डिव्हिजन मध्ये बघायला मिळतील, त्याला सॅलिएंट फीचर्स म्हणलं जातं. ओके, सो फर्स्ट हियर the salient feature of this division Thallophyta or algae, that these are mostly aquatic. The plants belonging to this division Thallophyta or algae are mostly aquatic. They may be present in the marine water or they may be present in the fresh water. समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळतील किंवा गोड्या पाण्यामध्ये, नदी, ओढा, सरोवर असे आपण म्हणतो फ्रेश वॉटरचे जे हे आहेत त्याच्यामध्ये आढळतील. Few are epiphytes, that is growing on other plants. So the habit of the plant particularly in algae, that is aquatic, मोस्टली पाण्यामध्ये आढळतात, मराईन वॉटर असेल किंवा फ्रेश वॉटर असेल. अँड सम algae आर फाउंड ग्रोईंग ऑन अनदर प्लांट. काही अलगीतले एक्झाम्पल्स आहेत जे इपिफायटिक आहेत. व्हॉट इज मीन बाय इपिफाइट हियर? इपी मीन्स अबव. इपी हा शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवायचा आहे इथं. अबव, अबव म्हणजे कसं वर आपण म्हणतो, बरोबर. आणि फायटा म्हणजे काय? प्लांट. त्या फायटाचं मिनिंग काय आहे? प्लांट आहे. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं आहे शब्द की फायटा म्हणजे नेहमी प्लांट लक्षात ठेवायचा आणि इपी म्हणजे अबव लक्षात ठेवायचा. आणि इपिफाइट म्हणजे अबव दी प्लांट ऑन अनदर प्लांट बॉडी. दिस algae आर ग्रोईंग, सच algae आर नोन एज दी इपिफायटिक algae. एक एक्झाम्पल आहे इथं. नेक्स्ट हियर, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिव्हिंग. मोस्ट ऑफ द algae आर फ्री लिव्हिंग. फ्री लिव्हिंग म्हणजे ते एकटे राहणारे आहेत. while some are symbiotic. Some algae are symbiotic. What is mean by symbiotic here? Living with other organism. Okay, हा बरोबर आहे. सॅलियंट म्हणजे स्पेशल किंवा युनिक, बरोबर आहे. तर सिम्बायोटिकचा अर्थ बघा इथं, लिव्हिंग विथ अदर ऑर्गॅनिझम. व्हेन 2 organisms are living together, then such association is known as the symbiotic association. या पद्धतीनं अलगी आणि दुसरा कुठलाही एखादा ऑर्गॅनिझम एकत्र राहत असतील तर त्याला सिम्बायोटिक म्हणलं जातं. सम आर नोन एज दी इपिझोइक. व्हॉट इज मीन बाय इपिझोइक हियर? लिव्हिंग नॉन पॅरासाइटिकली ऑन द एक्सटिरियर सरफेस ऑफ द लिव्हिंग एनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल ऑन स्लॉथ बियर. बियर म्हणजे अस्वल आपण म्हणतो. अस्वलाच्या शरीरावरती, त्यांचे वरची जी सरफेस आहे, जिथे केस असतात अस्वलाच्या बॉडीवरती, त्याच्यावरती, त्या स्किन वरती काही अलगी राहतात. पण अलगी हे पॅरासाइट म्हणून राहत नाहीत, लक्षात घ्यायचं. म्हणून इथं लिव्हिंग नॉन पॅरासाइटिकली म्हणलेलं आहे. नॉन पॅरासाइटिकली हा शब्द फार महत्वाचा आहे. नॉन पॅरासाइटिकली का? तर अलगी आर फोटोसिंथेटिकली ऍक्टिव्ह. अलगी मध्ये क्लोरोफिल असतं, त्यामुळं आपल्याला माहिती आहे ऑल प्लांट्स आर शोईंग फोटोसिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी. आणि त्यामुळे अलगी हे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. त्यामुळे फूड प्रिपरेशन त्यांच्यामध्ये होत असल्यामुळे ते फूड मिळवण्यासाठी स्लॉथ बियर म्हणजे अस्वलावरती अवलंबून नाहीत. फक्त राहण्याची जागा म्हणून त्या अस्वलाच्या शरीराच्या वरचा जो स्किन लेअर आहे, केस असणार, ती जागा फक्त राहण्यासाठी वापरली जाते. अदरवाईज त्या अस्वलावरती कोणताही पॅरासाइटिक इफेक्ट त्या ऑर्गॅनिझमचा किंवा त्या अलगीचा बघायला मिळत नाही. हे महत्वाचं ते लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामुळे बघा इथं आपण बघितलं
3 फॉर्म मध्ये हे ऑर्गॅनिझम बघायला मिळतात किंवा अलगी बघायला मिळते. काही फ्री लिव्हिंग आहेत, म्हणजे एकटे राहणारे. जसं आपल्याला माहित आहे की पावसाळ्याच्या मध्ये पाणी डबक्यात साठलं तर तिथे शेवाळ वाढतं बघा, ग्रीन कलरचं घसरट स्ट्रक्चर होतं, त्याला फ्री लिव्हिंग म्हणायचं, पाण्यामध्ये वाढणार. सिम्बायोटिक दुसऱ्या एखाद्या ऑर्गॅनिझम बरोबर म्हणजे अलगी आणि फंजाय एकत्र वाढतात, त्याला सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हटलं जातं. तुम्ही एक्झाम्पल ऐकलं असेल लायकेन. लायकेन हा अजून एक वेगळा ग्रुप आहे, त्याची माहिती आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये घेणार आहे, ज्याच्यामध्ये अलगी आणि फंजाय टुगेदरली असोसिएटेड अँड दे आर लिव्हिंग टुगेदर. सच अलगी आर नोन एज दी सिम्बायोटिक अलगी. आणि तिसरा फॉर्म आपण बघितला इपिझोइक. इपी म्हणजे पुन्हा बघा इथं अबव, आणि झोइक म्हणजे काय तर झुलॉजिकल ऑर्गॅनिझम. मग झुलॉजिकल ऑर्गॅनिझम म्हणजे अॅनिमल असतो, त्यामुळे अॅनिमल बॉडी वरती ऑन द एक्सटिरियर ऑफ द लिव्हिंग अॅनिमल दी अलगी आर लिव्हिंग नॉन पॅरासाइटिकली. फॉर एक्झाम्पल हिअर ऑन स्लॉथ बियर, अस्वलाच्या बॉडीवरती काही अलगी आपल्याला वाढलेले बघायला मिळतात. हे सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे याचं. नेक्स्ट हिअर प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड. दॅट मीन्स इट इज नॉट डिफरन्शिएटेड इंटू रूट, स्टेम अँड लिव्स. थॅलॉइड स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे जसं आपण तुम्ही 9वीला स्टडी केलेला आहे. थॅलॉइड म्हणजे हे अशा पद्धतीनं जमिनीवरती स्ट्रक्चर असं पसरट असं वाढलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. इट इज नॉट शोईंग द डिफरन्सिएशन लाईक रूट, स्टेम अँड लिव्स. जे ह्याला रूट्स वेगळे असत नाही, स्टेम वेगळे असत नाहीत, लिव्स वेगळे असत नाही, असं युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर असं थॅलॉइड स्ट्रक्चर असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर we have to see the different body forms which are shown by these algae. अनेक प्रकारचे अलगी बघायला मिळतात, त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे बॉडी फॉर्म्स आहेत. सो वन बाय वन हिअर वे टू सी द डिफरंट बॉडी फॉर्म्स. हिअर सम अलगी आर स्मॉल युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक लाईक क्लोरेल्ला विच इज नॉन मोटाईल अँड क्लॅमेडोमोनस विच इज मोटाईल. बघा इथं फर्स्ट बॉडी फॉर्म सांगितलेला आहे. सम अलगी आर स्मॉल unicellular, that means they are made up of single cell, and microscopic, that means we have to use the microscope to see the detailed structure of that algae. आणि इथं 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. क्लोरेल्ला जी नॉन मोटाईल अलगी आहे. नॉन मोटाईल म्हणजे ज्याला हालचाल करता येत नाही, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाता येत नाही. हे शब्दांचे अर्थ लक्षात ठेवायचे. नॉन मोटाईल म्हणजे हालचाल न करता येणार, आणि मोटाईल म्हणजे हालचाल करता येणारे. याच्यामध्ये स्मॉल युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक मध्ये 2 एक्झाम्पल आपण बघितले. क्लोरेल्ला जे आहे ते नॉन मोटाईल मध्ये येतं, आणि क्लॅमेडोमोनास जे आहे ते मोटाईल मध्ये येतं. हा फर्स्ट बॉडी फॉर्म झाला स्मॉल युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक. ओके, नेक्स्ट बॉडी फॉर्म आहे कोलोनियल फॉर्म्स लाईक व्हॉल्वॉक्स. कोलोनियल म्हणजे कॉलनीमध्ये राहणार. जसं मधमाशी आपल्याला माहित आहे, एकटी मधमाशी कधी राहत नाही, किंवा मुंग्यांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे एकच मुंगी कधी राहत नाही, अनेक मुंगे एकत्र राहतात कॉलनीमध्ये, अनेक मधमाशा एकत्र राहतात कॉलनीमध्ये. तसं हा अलगी मधला एक एक्झाम्पल आहे व्हॉल्वॉक्स. हा सिंगल एकटा राहत नाही, तर अनेक ऑर्गॅनिझम व्हॉल्वॉक्सची, अनेक अलगीचे व्हॉल्वॉक्सची कॉलनी आपल्याला असलेली बघायला मिळते. त्यामुळे कोलोनियल फॉर्म मध्ये व्हॉल्वॉक्स हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट हिअर मल्टी सेल्युलर, अनेक पेशींपासून बनलेलं, अनब्रांच्ड ज्याच्यामध्ये ब्रांचिंग असणार नाही, फिलामेंटस स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे स्पायरोगायरा आणि इलोथ्रिक्स. फिलामेंटस म्हणजे अशी फिलामेंट असतात. ह्या सेल म्हणजे मल्टी सेल्युलर. ही एक सेल आहे, ही दुसरी सेल आहे, ही तिसरी सेल आहे, ही चौथी सेल आहे. आणि अनब्रांचड म्हणलेलं आहे, म्हणजे सिंगल ब्रांचड स्ट्रक्चर, अनब्रांचड स्ट्रक्चर आपल्याला इथं बघायला मिळतं. त्यामुळे मल्टी सेल्युलर अनब्रांचड फिलामेंटस अलगी याचे 2 एक्झाम्पल आहे स्पायरोगायरा आणि इलोथ्रिक्स. ओके, नेक्स्ट हिअर ब्रांचड फिलामेंटस. त्याच्यामध्ये कारा एक्झाम्पल आहे. ब्रांचड फिलामेंटस म्हणजे फिलामेंट आहे परंतु त्याच्यामध्ये ब्रांचिंग बघायला मिळेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा एक फिलामेंट आहे आणि याचं ब्रांचिंग इकडे झाले बघ, आणि हे अशा पद्धतीने आपल्याला मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर आहेच, ब्रांचड स्ट्रक्चर आहे आणि फिलामेंटस स्ट्रक्चर आहे. तर त्याचं एक्झाम्पल आहे इथं कारा. नेक्स्ट हिअर ह्यूज मॅक्रोस्कोपिक अलगी सच ॲज सीवीड, सर्गॅसम विच इज शोईंग अबाउट 60 meters इन लेंथ. काही अलगी ह्या मॅक्रोस्कोपिक आहेत. मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे विदाउट मायक्रोस्कोप आपण ते अलगी बघू शकतो आपल्या डोळ्यांनी, आणि याच्यामध्ये हे समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळणारी ही अलगी आहे, ज्याला सी वीड म्हणले जातात. आता सी वीड म्हणजे काय बघा, सी म्हणजे समुद्र आणि वीड म्हणजे काय
शेतामध्ये जे अनावश्यक झाडं उगतात, गवत असेल किंवा काँग्रेसची झाडं उगतात किंवा अजून आपल्याला नको असणारी झाडं बरीचशी शेतामध्ये आपल्या पिकांच्या मध्ये वाढत असतात, त्याला आपण वीड म्हणतो बघा, तण म्हणले जाते त्याला मराठीमध्ये. तर जसं जमिनीवरती वीड्स येतात काँग्रेस किंवा गवत ह्या स्वरूपामध्ये, तसं समुद्राच्या पाण्यामध्ये वीड म्हणून वाढणारी ही अलगी आहे, त्याचं नाव आहे इथं सर्गॅसम. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हे सर्गॅसम जे आहे, हा बरोबर, अनवॉन्टेड प्लांट सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. तर हे सर्गॅसम एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे, जे ह्यूज मायक्रोस्कोपिक आहे. बघा त्याची साईज दिलेली आहे इथं 60 मीटर्स इन लेंथ, जवळजवळ 60 मीटर लांबीचा ही वनस्पती आहे सर्गॅसम. सो इन दिस वे द डिफरंट अलगी आर शोईंग हिअर डिफरंट बॉडी फॉर्म. बघा मी पुन्हा एकदा रिपीट करते, त्याचा प्रत्येक पॉइंट आपल्याला एक्झाम साठी महत्वाचा आहे, कारण विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी आर युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक मोटाईल असं विचारलं तर इथं क्लायमेडोमोनास उत्तर येईल. विच अलगी इज युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक नॉन मोटाईल, तर एक्झाम्पल क्लोरेलाइन. कोलोनियल फॉर्म ऑफ अलगी शोन बाय, डिफरंट खाली एक्झाम्पल दिलेले असतील. व्हॉल्वॉक्स त्याचं करेक्ट आन्सर असेल. अनब्रांचेड फिलामेंटस अलगी कुठली आहे, तर त्याच्यामध्ये दोन लक्षात ठेवायचे, स्पायरोगैरा आणि इलोथ्रिक्स. ब्रांचड फिलामेंटस मध्ये एक अलगी आहे, कारा, लक्षात ठेवायचं. आणि मॅक्रोस्कोपिक अलगी म्हटलं की सर्गॅसम किंवा सी वीड म्हटलं की सर्गॅसम. या पद्धतीने प्रत्येक लाईन वरती प्रश्न एमसीक्यूचा तयार होऊ शकतो, त्यासाठी हा पूर्ण चार्ट जो आहे तो इथं महत्वाचा आहे. ओके, आता आपल्याला ह्या एक्झाम्पल्स कळलेले आहेत तुम्हाला, तर ऍक्च्युअल मध्ये ही अलगी कशी दिसते त्याचे काही पिक्चर्स आपण बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. क्लोरेला कसा आहे, क्लायमेडोमोनास कसा आहे, व्होल्वॉक्स कसा आहे, स्पायरोगैरा, इलोथ्रिक्स, कारा आणि सर्गॅसम. ओके, सो वन बाय वन हिअर वी हॅव टू सी. दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल, क्लोरेला विच इज युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक नॉन मोटाईल. हा शब्द इथं महत्वाचा आहे बघा, क्लोरेला आहे ते नॉन मोटाईल आहे. हे सिंगल सिंगल जे स्ट्रक्चर दिसते ती सिंगल सिंगल एक अलगी आहे. की एक क्लोरेला, हा दुसरा क्लोरेला, हा तिसरा क्लोरेला, हा चौथा, असे नंबर ऑफ क्लोरेला आहेत, सेपरेटलीच राहतात ते, फक्त इथं मायक्रोस्कोपच्या खाली बघितल्यानंतर एक एक सिंगल सिंगल सेल्युलर स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळतं, हे क्लोरेला झालं. सेकंड एक्झाम्पल हिअर व्हॉल्वॉक्स, कोलोनियल म्हणलेला आहे बघा. हा एक व्हॉल्वॉक्स आहे, हा दुसरा व्हॉल्वॉक्स आहे, हा तिसरा आहे, चौथा, पाचवा, सहावा, असे जवळजवळ 10 ते 12 व्हॉल्वॉक्स एकत्र वाढलेले बघायला मिळतात ह्या एका कॉलनीमध्ये. हे लार्जर जे बॉल सारखं स्ट्रक्चर दिसते मोठं कडेच, त्याच्या आतमध्ये नंबर ऑफ व्हॉल्वॉक्स काय होतात, एकत्र वाढत असलेले बघायला मिळतात. दॅट इज नोन एज दी कोलोनियल स्ट्रक्चर, कॉलनीमध्ये राहणारे हे स्ट्रक्चर आहे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल हिअर क्लायमेडोमोनास विच इज मोटाईल. तर हे युनिसेल्युलर अलगी आहे, मायक्रोस्कोपिक अलगी आहे, फक्त मोटाईल आहे. हे दोन एक्झाम्पल पहिले लक्षात ठेवायचे आहेत बघा. क्लोरेला नॉन मोटाईल आहे आणि क्लायमेडोमोनास मोटाईल आहे. हे दोन्ही युनिसेल्युलर आहे, हे पण युनिसेल्युलर आहे, हे पण युनिसेल्युलर आहे. व्हॉल्वॉक्स जे आहे ते मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर आहे कोलोनियल. ओके, सिंगल जर क्लायमेडोमोनास बघितलं तर हे स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळेल. हाय इट इज मोटाईल बिकॉज इट इज शोईंग फ्लॅजेलम. असे हे शेप्स, हेअर, लॉंग हेअर लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय बघा, जसं जुरळाच्या तोंडाच्या तिथं अँटिना लाईक स्ट्रक्चर असतं, तसे हे दोन तुम्हाला फ्लॅजेलम बघायला मिळतात. ह्या फ्लॅजेलम मुळे काय झालेलं असतं, हा जो अलगी आहे क्लायमेडोमोनास तो काय करू शकतो, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हालचाल करू शकतो, म्हणजेच तो मोटाईल आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल पिक्चर दॅट इज दिस स्पायरोगैरा. तर इथं तुम्ही स्पायरोगैरा बघू शकताय, ऑलरेडी तुम्ही याची स्लाइड सुद्धा बघितलेली असेल शाळेमध्ये असताना. स्पायरोगैरा जो अनब्रांचड फिलामेंटस आहे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर आहे, परंतु यांच्यामध्ये ब्रांचिंग असत नाही. फिलामेंटस मध्ये जसं मगाशी बघितलं ते असं फिलामेंटस स्ट्रक्चर आहे आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ सेल्स आहे, मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर आहे. ही एक सेल बघा, इथून अशी सेल आहे, ही एक सेल आहे एवढी, अशीच वर सेल असणारे, खाली सेल असणार आहे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल अनब्रांचड फिलामेंटस. इथं कारा आहे, ब्रांचड फिलामेंटस. आता इथं तुम्ही ब्रांचड बघू शकता, फिलामेंटस आहेत पण ब्रांचिंग दिसते का बघा, फांद्या असल्यासारखं स्ट्रक्चर दिसते का सर्वांना, तर ह्याला ब्रांचड फिलामेंटस स्ट्रक्चर म्हणायचं. आणि अजून एक अनब्रांचड फिलामेंटस मध्ये युलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा सारखंच दिसणार आहे, फक्त क्लोरोप्लास्ट जो आहे त्याच्यामधला त्याची अरेंजमेंट वेगळी आहे. स्पायरोगैरा मध्ये स्पायरल अरेंजमेंट असते, हे क्लोरोप्लास्ट जो आहे त्याचा तो असा बघा, इथं मी दाखवते तुम्हाला, हे अशा पद्धतीनं
स्पायरल अरेंज झालेला असतो म्हणून त्याचं नाव आहे स्पायरोगायरा. याच्यामधला क्लोरोप्लास्ट हा सेलमध्ये आतमध्ये असं बघायला मिळतं. हे ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दिसते ते काय आहे, त्याच्यामध्ये असणारं क्लोरोप्लास्ट. हे सुद्धा अनब्रांचड फिलामेंट स्ट्रक्चर आहे. तर हे 3 एक्झाम्पल आहेत, स्पायरोगायरा आणि युलोथ्रिक्स हे अनब्रांचड फिलामेंटस मध्ये येतील आणि कारा जो आहे तो ब्रांचड फिलामेंटस मध्ये येईल. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल हिअर दॅट इज सर्गॅसम, ह्यूज मायक्रोस्कोपिक सच ॲज सीवीड म्हणलेलं आहे. तर समुद्र किनारी जर आपण गेलो काही वेळेला तर भरती झाल्यानंतर खूप सारं मटेरियल समुद्रामधलं समुद्राच्या किनाऱ्यावरती येऊन पडलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामध्ये हे असे ब्राऊन कलरचे काही प्लांटचे पार्ट्स आपल्याला समुद्राच्या किनाऱ्यावरती बघायला मिळू शकतात. तर ती हे अल्गीचे पार्ट्स आहेत. सर्गॅसम ही अल्गी आहे, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्रामध्ये वाढलेली असते म्हणून त्याला सीवीड म्हणलेलं आहे. मॅक्रोस्कोपिक का तर सहज आपण आपल्या डोळ्यांनी बघू शकतो म्हणून त्याला मॅक्रोस्कोपिक म्हणलं जातं. ओके, सगळे एक्झाम्पल समजले का बघा, याच्यामध्ये कोणाची काय अडचण आहे का? समजले सर्वांना एक्झाम्पल सगळे अल्गीचे? अजून आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स बघायचे आहे. ओके, ठीक आहे, चल नेक्स्ट हिअर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर दॅट इज अल्गल सेल वॉल. अल्गल सेल वॉल जसं आपल्याला माहिती आहे की प्लांट मध्ये टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय असतं, तर प्लांट सेल मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असते. हे सुद्धा तुम्ही स्टडी केलेलं असेल. अॅनिमल सेल मध्ये सेल वॉल नसते आणि प्लांट सेल मध्ये मात्र सेल वॉल असते. आणि अल्गी इज बिलॉंगिंग टू प्लांट, देअरफॉर अल्गी इज शोइंग सेल वॉल अँड धिस अल्गल सेल वॉल इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ पॉलिसॅकराइड लाईक सेल्युलोज ऑर ग्लुकोज ऑर प्रोटीन. म्हणजे अल्गी मधली जी सेल वॉल आहे ती कशापासून बनलेली असते, तर पॉलिसॅकराइड. पॉलिसॅकराइड म्हणजे कार्बोहायड्रेट, म्हणजे थोडक्यात शुगर आपण त्याला म्हणणार आहे. त्याच्यामध्ये सेल्युलोज असेल किंवा ग्लुकोज असेल किंवा काही अल्गीमध्ये प्रोटीन पासून सुद्धा ही सेल वॉल बनलेली असते. त्यामुळे कार्बोहायड्रेट किंवा प्रोटीन या 2 स्ट्रक्चर पासून ही सेल वॉल बनलेली असते. नेक्स्ट हिअर रिझर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ऑर इन अदर फॉर्म्स. The food material is prepared by the algae and the food material is used by the plant for their growth and development and excess amount of food is stored, that is known as the reserve food. म्हणजे जे काय फूड मटेरियल तयार होईल प्लांट मध्ये ते सर्वच्या सर्व काही वापरलं जात नाही, काही अमाऊंट त्याच्यामध्ये शिल्लक राहते. जे शिल्लक राहिलेलं फूड मटेरियल आहे त्याला काय म्हणलं जातं, रिझर्व फूड मटेरियल म्हणलं जातं. अँड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. प्लांट मध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं स्टार्चच्या स्वरूपामध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं आणि अॅनिमल मध्ये ग्लायकोजेनच्या स्वरूपामध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर दे आर शोइंग व्हेरियस टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तर आपल्याला माहिती आहे की क्लोरोफिल हे एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आहे, पण फक्त क्लोरोफिलच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट असतं असं नाही. त्या क्लोरोफिल मध्ये सुद्धा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई असे अनेक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आहेत. त्याचबरोबर कॅरोटीन, झॅन्थोफिल, फायकोबिलिन, फायकोइरिथ्रिन असे अजून पण आपल्याला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बघायला मिळतात. त्यामुळे अल्गीमध्ये हे सर्व फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असतात. या सगळ्यांची डिटेल्स आपण क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी बघणार आहे, त्यावेळेला आपण त्याचे डिटेल्स बघणार आहे की कोणत्या टाईपच्या अल्गीमध्ये कोणते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असतात. त्यामुळे इथं आपण नावं त्याची लिहिलेली नाही, फक्त काय म्हणलेलं आहे व्हेरियस टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कारण 3 ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन अल्गीचं झालेलं आहे आणि त्या ग्रुपनुसार कोणते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असतात हे आपण क्लासिफिकेशनच्या वेळेला स्टडी करणार आहे. ओके, सो कॉमन पॉइंट इथे दिलेला आहे, दे कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. नेक्स्ट हिअर अल्गी शोईंग रिप्रोडक्शन बाय 3 मेथड्स. या अल्गीमध्ये 3 मेथडनी रिप्रोडक्शन होतं. द फर्स्ट दॅट इज नोन एज द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन by fragmentation in filamentous form and cell division in unicellular form. Vegetative propagation म्हणजे काय, तर प्लांट बॉडी मधले जे ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गनचाच वापर करून रिप्रोडक्शन घडवून आणलं जातं, तर त्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणलं जातं. जसं हायर प्लांट मध्ये रूट, स्टेम आणि लीफचा वापर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन साठी केला जातो. गुलाबाची आपण फांदी कट केली आणि जमिनीमध्ये लावली की नवीन झाड उगवतं, किंवा ब्रह्मकमळ असेल, पानफुटी असेल तर नुसतं पान तोडलं आणि जमिनीमध्ये लावलं की नवीन झाड आलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणलं जाते, कारण रूट, स्टेम आणि लीफ हे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहेत. तसं अल्गीमध्ये सुद्धा काय केलं जातं, फ्रॅगमेंटेशन मेथडनी फिलामेंटस फॉर्मची जी अल्गी आहे जसं स्पायरोगायरा आहे, युलोथ्रिक्स आहे आणि कारा आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला फ्रॅगमेंटेशन थ्रू रिप्रोडक्शन झालेलं बघायला मिळतं.
आणि जे युनिसेल्युलर फॉर्म्स आहेत जसं व्हॉल्वॉक्स आहे, क्लायमॅडोमोनास आहे, क्लोरेल्ला आहे, त्याच्यामध्ये सेल डिव्हिजन थ्रू रिप्रोडक्शन झालेलं बघायला मिळतं. ओके. नेक्स्ट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ नॉन मोटाईल और मोटाईल स्पोर्स. दीज आर नोन एज दी झूस्पोर्स. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काही स्पोर्स तयार केले जातात. मग ते स्पोर्स कसे असतात? नॉन मोटाईल असतात किंवा मोटाईल असतात. म्हणजे स्पोर्सना हालचाल करता येऊ शकते किंवा ते न हालचाल करणारे असतात. त्याला झूस्पोर्स म्हणलं जातं. आणि ह्या झूस्पोर थ्रू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अल्गीमध्ये कॅरी आउट केलं जातं. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे बाय फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नेहमी सारखंच आहे. मेल गॅमेट तयार होतो, फिमेल गॅमेट तयार होतो, and both the gametes are fused together to form a new organism that is known as the sexual reproduction. या 3 मेथडनी पर्टिक्युलरली आपल्याला अल्गीमध्ये रिप्रोडक्शन झालेलं बघायला मिळतं. and the life cycle of algae is showing phenomenon of alternation of generation. There are 2 phases in the life cycle, that is haploid and diploid. आता अल्गीच्या लाईफ सायकलचं जर स्टडी केला तर त्यांच्यामध्ये 2 फेजेस आपल्याला लाईफ सायकल मध्ये बघायला मिळतात, हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड. हॅप्लॉइड म्हणजे काय तर त्यांच्यामध्ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम आपल्याला बघायला मिळतो, त्याला हॅप्लॉइड म्हणायचं. आणि डिप्लॉइड म्हणजे डबल सेट ऑफ क्रोमोझोम बघायला मिळतो. जसं आपल्या बॉडीमध्ये आपण बघितलं तर आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये किती क्रोमोझोम्स असतात? 46 क्रोमोझोम असतात, बरोबर. जे 23 जोड्या आहेत, 23 जोड्या असतील तर डिप्लॉइड सेट म्हणायचा. आणि फक्त 23 क्रोमोझोम असतील तर त्याला हॅप्लॉइड म्हणलं जातं. जी गॅमेट तयार होतात ती गॅमेट हॅप्लॉइड असतात. कुठलाही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पकडला तर ड्युरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गॅमेट्स आर प्रोड्युस्ड विच आर हॅप्लॉइड, अँड आफ्टर फर्टिलायझेशन द न्यू ऑर्गॅनिझम इज प्रोड्युस्ड विच इज अ डिप्लॉइड. त्यामुळे गॅमेटची जी फेज आहे ती हॅप्लॉइड असते आणि नंतर ऑर्गॅनिझम जो नवीन तयार होतो ती डिप्लॉइड असते. तसंच या अल्गीमध्ये सुद्धा आपल्याला 2 फेजेस बघायला मिळतात, हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड. डिटेल्स आपण नंतर बघणार आहे याची. ओके. नेक्स्ट हियर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, अँड द गॅमेट्स मे बी ऑफ 3 टाइप्स. 3 प्रकारचे गॅमेट तयार होतात. पहिली कंडिशन आहे आयसोगॅमस. हियर बोथ गॅमेट्स आर मोटाईल अँड सिमिलर इन साइज. दोन्हीही गॅमेट्स मोटाईल असतात, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, आणि ते सिमिलर इन साइज असतात. एक्झाम्पल क्लायमॅडोमोनास. नेक्स्ट कंडिशन आहे काही याच्यामध्ये नॉन मोटाईल असतात आणि सिमिलर इन साइज असतात, स्पायरोगायटा. फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की सिमिलर इन साइज असतील तर त्याला आयसोगॅमस म्हणलं जातं. ओके. नेक्स्ट कंडिशन आहे इथं अनआयसोगॅमस. हियर बोथ द गॅमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज. डिसिमिलर असेल तर अनआयसोगॅमस म्हणलं जातं. सम स्पेसिस ऑफ क्लायमॅडोमोनास मध्ये ही कंडिशन बघायला मिळते. आणि थर्ड आहे उगॅमस. हियर लार्जर नॉन मोटाईल फिमेल गॅमेट असते आणि स्मॉल मोटाईल मेल गॅमेट असते. ही कंडिशन आपल्याला व्हॉल्वॉक्स आणि फ्युकस हे 2 अल्गी आहेत त्यांच्यामध्ये बघायला मिळते. म्हणजेच गॅमेटचा आकार कसा आहे त्याच्यानुसार पुन्हा 3 प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. आयसोगॅमस ज्याच्यामध्ये बोथ गॅमेट्स आर सिमिलर इन साइज, फक्त मोटाईल असतील तर एक्झाम्पल क्लायमॅडोमोनास, नॉन मोटाईल असतील तर एक्झाम्पल स्पायरोगायरा. हा फरक आहे इथं. अनआयसोगॅमस मध्ये बोथ गॅमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, आणि उगॅमस मध्ये नेहमी लार्जर नॉन मोटाईल फिमेल गॅमेट असतो आणि स्मॉलर मोटाईल मेल गॅमेट असतो. एक्झाम्पल इथे लक्षात ठेवायचं आहे व्हॉल्वॉक्स आणि फ्युकस. ओके. सो accordingly here the 3 types of sexual reproduction we can observe, or 3 types of gametes we can observe: isogamous, anisogamous and oogamous. Okay. So in this way the salient features we have completed with this lecture. The classification of algae we have to study in the next lecture. We will stop here.